So in the last class we were studying about different types of rocks. First we studied about igneous rocks means rocks formed due to volcanoes, isn't it? Different types of rocks formed due to volcanoes. After volcanoes, the lava comes out, then the lava cools down slowly, means gradually, very after few years or months. Okay, then slowly it becomes rocks, not within 1 or 2 years and all. It will take hundreds and hundreds years to form rocks. So such rocks are called igneous rocks. They are granites, pumice, basalts, and obsidian. Next, we are studying about sedimentary rocks. So sedimentary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? എക്കൽ അല്ലെ, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പുഴയിലൊക്കെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പുഴയിലൊക്കെ വെള്ളം, അതായത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ ഒഴുകി പോകും. When the water flows along with that soils, small soils and small rocks and all will flow, and it may settle down in the rivers or in seas and all. Then next year, means after when it rains, when it flows like that way again, the mud and rocks will store, and gradually means not within 1 or 2 years, after many years, the down part of that means ഒന്നിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു വർഷം വീഴുന്നതിന്റെ മേളിലേക്കാണ് അടുത്ത വർഷം പിന്നെയും വന്ന് വീണോണ്ടിരിക്കുന്നത്, മണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം അടിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ തന്നെ ബിഗ് വൺസ്, പെബിൾസ് ആൻഡ് ഓൾ ബിഗ് വൺസ് വിൽ സ്റ്റോർ ഡൗൺ. ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളത് അനുസരിച്ച് താഴെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിന് മേളിൽ അതിനേക്കാൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് പിന്നെ മേളില് സാധാരണ സോയില് അങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ അതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കും. Then gradually down part will become rocks. താഴെ ഭാഗം ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ളത് കനം കാരണം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, more than 100, 200, 300 years later it will become rocks. അങ്ങനെ പതുക്കെ അത് വലിയ പാറകളായി മാറും. These rocks are called sedimentary rocks. In that നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നോ ഇതിനകത്ത്? ഇല്ല അല്ലെ, ജസ്റ്റ് സെഡിമെന്ററി റോക്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ അല്ലെ. ഓക്കെ, so flowing rivers carry soil, sand, pieces of rock and clay into the sea, and all these things settle at the bottom of the sea in the layers called sediment. Heavy sediments like rocks, pebbles and gravels make up the bottom layer. Means heavy ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നു. അതിന്റെ മേളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ലൈറ്റസ്റ്റ് സെഡിമെന്റ്സ്. മഡ് ഫോംസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ. സാൻഡ് സെറ്റിൽസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യും. As time passes, more and more layers of sediments are deposited. The weight of that will cause the upper layer to push down the lower layer. Morning. Yes, good morning. Please mute yourself, all of you. Good morning. Good morning, mute. Okay. Shafabas in mute. Shafabas about you. Okay. Over hundreds or thousands of years, the lower layers slowly harden and form sedimentary rocks. It is possible to see the different layers of sedimentary in many of these rocks. Different sedimentary rocks are formed when different layers of sediment. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് മണ്ണ് വന്നടിഞ്ഞ മണ്ണും കല്ലും എല്ലാം കൂടെ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്തോറും വന്നടിഞ്ഞ് ലേറ്റർ കുറേ വർഷം ഇതിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് പതിയെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നിയർലി 100, 200, 300 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ലേറ്റർ, ചിലപ്പോൾ 1000 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും, അത്രയും ലേറ്റർ ആയിട്ട് അത് റോക്സ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ആകുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ടൈപ്പ് പല തരത്തിലുള്ള റോക്സ് ഉണ്ട്. ആ റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ്.
When the lowest layer of sediment consisting of pebbles and sand and gravels harden, they form conglomerate. It is mostly orange or gray in color. You can see round pebbles in this kind of rocks. So, conglomerate means ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള the lowest one, ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളത് ആദ്യം വന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. It's consisting of pebbles. Pebbles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളക്കല്ലുകൾ. Pebbles, sand and grave harden, they form the conglomerate. And it is mostly orange in color or gray. Orange അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കളറിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കല്ലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓറഞ്ച് പോലത്തെ കളർ, ചെറിയ ചെറിയ മീൻസ് തനി ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, സംവാട്ട് യെല്ലോയിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രൗണിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. You can see round pebbles in this kind of rocks. Next one is sandstone. Page number, page ആണ് തപ്പുന്ന നമ്മളെ 139 ആണ്. Okay. Sandstone. When the layers of sand harden, they form sandstones. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ലെയർ ആയിട്ട് വീഴും. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള പെബിൾസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഭാരമുള്ളത്, ഏറ്റവും അടിയിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകും. അതിന്റെ മേലിൽ വരുന്നതാണ് സാൻഡ്. സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണല്. അതിന്റെ മേലിലാണ് ഈ മണ്ണായിട്ടുള്ളത്, ചെളിയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ പെബിൾസ് ആൻഡ് റോക്സ് ആണ് വരുന്നത് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിന് മേലിൽ കിടക്കുന്നത് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ, സാൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ, സാൻഡുകൾ, മണലുകൾ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അത് തരിയാണ്. നോട്ട് മച്ച് ഹെവി ബട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹെവി കമ്പയർ ടു മഡ്. മണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് കട്ടിയുള്ളതാണല്ലോ സാൻഡ്. അപ്പം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ നടുക്ക്, അതായത് മണ്ണിന്റെയും അടി കിടക്കുന്ന പെബിൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്സിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് സാൻഡ് വരുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈ സാൻഡ് സ്റ്റോൺസ്. ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന സാൻഡുകളെല്ലാം ക്രമേണ റോക്സ് ആയി മാറുന്നതാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺസ്. When the layer of sand hardens, they form sandstone. It may be red, brown, pink or yellow in color. This depends on the color of the mineral it is made from. Sandstone is often used to make buildings. The Red Fort in Delhi is built with red sandstone. Okay, so സാൻഡ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സാൻഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ബിൽഡിങ്സ്, സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിങ്സ്. ദ റെഡ് ഫോർട്ട് ഓഫ് ഡൽഹി, ഇന്ത്യയിലെ റെഡ് ഫോർട്ട്, അതായത് ഡൽഹിയിലുള്ള ചെങ്കോട്ട കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? റെഡ് ഫോർട്ട്. ഓക്കെ, ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. യു മറ്റ് ഹാവ് സീൻ, ഐ തിങ്ക്. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. See, this is Red Fort of in Delhi. നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ റെഡ് ഫോർട്ട് ആണ്. ചെങ്കോട്ട, ഇന്ത്യയിലെ ചെങ്കോട്ട. Did you see? This red fort is made up of sandstone. Sandstone കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റെഡ് ഫോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. Wait, let me. See. ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് അത്. മോനുമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോനുമെന്റ്സ്.
Okay, did you see red fort? Okay, red. ഷിസക്കുട്ടി ഇതുവരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല മുത്തേ, എടുത്തോ? റെഡ് ഫോർട്ടിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു, കണ്ടായിരുന്നോ? നമ്മുടെ താഴോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ റെഡ് ഫോർട്ട് ഈസ് built with sandstone. Okay, so often it is a red, brown, pink or yellow in color. Sometimes it will be red, pink, yellow and brown in color, and depending upon the mineral in it, അതിനകത്തുള്ള മിനറലിന്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ കളർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് shale. Third one is shale. When the layers of clay and mud particles harden, they form a soft rock called shale. When a piece of shale is immersed in water, it smells like a wet mud. Shale is used to make tiles and roofs. So next third one എന്ന് പറയുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയിൽ ആണ്. ഈ ഷെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് pebbles and rocks, that is a conglomerate. Second one is sandstone, that is sands, and third layer mud ആയിരുന്നു അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണെല്ലാം കൂടെ വന്നിരുന്നതല്ലേ. So that is shale, and shale is means the mud and clay that is stored over the sand. When it hardens and when it becomes a rock, it is known as a shale rocks. And these shale rocks, when we put it in the water, when it is immersed in water, it smells like mud that is wet. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ മഴ പെയ്യാതിരുന്നിട്ട്, അതായത് മണ്ണെല്ലാം ഉണങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുറെ നാൾ കൂടി മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം മണ്ണ് നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലില്ലേ? ഡു യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്മെൽ? യെസ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മണ്ണ് നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ മണ്ണ് പെറുക്കി തിന്നും. സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ, ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഈറ്റൻ. നിങ്ങൾ തിന്നിട്ടുണ്ടാകും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ. നൗ യു വോണ്ട് ഈറ്റ്, isn't it? Okay, like that way here this stone, അതായത് ഷെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോൺ, when we put it in the water, it also will have that smell, means which the mud wet, when we put the mud in the wet, means in the water, what smell we feel? Same smell we will feel if we put the shale in the water. മനസ്സിലായോ? അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ, കുതിർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഈ മണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പുതിയ, അതായത് എന്നും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിനാകുമ്പോൾ സ്മെല്ലില്ല. കുറെ ദിവസം മഴ പെയ്യാതിരുന്നിട്ട് മണ്ണ് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്മെല്ല്. ഓക്കെ, and shale is used to make tiles and roofs. Tiles means ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിലത്തിരുന്ന ടൈൽ അല്ല മക്കളെ, ഓട്, വീടിന് ഓട് ഭാഗ്യല്ലേ, എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഓടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈൽസ് റൂഫിലിട്ട്. സോ റൂഫ്സ് ആൻഡ് ടൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഓടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഷെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈംസ്റ്റോൺസ്. Limestones, certain tiny animals with hard shells made up of calcium carbonate live in the sea. We know that so many aquatic animals are there, isn't it? So many. We don't know many of their names. We know only fish, crab, crocodile and all. അതിന്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ടോർട്ടൈസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എണ്ണത്തിന്റെ aquatic animalsന്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. But if you go to sea, there will be so many types of aquatic animals. വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് പേരൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് animals ഉണ്ട്. Some tiny animals, tiny means very small animals with hard shells made up of calcium carbonate. They have shells. Shell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മുടെ എന്താ ടോർട്ടൈസിന്റെ ഒക്കെ ദേഹത്തില്ലേ ഷെല്ല്, എന്താ അതിന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന്? കട്ടിയുള്ള തോട്. ഓക്കെ, ഷെൽസ്. ഈ ഷെൽസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷെൽസ് ഉള്ള കക്ക പോലത്തെ അങ്ങനെ കുറെ സ്മോൾ അക്വാറ്റിക് അനിമൽസ് ഉണ്ട്. So hard shells made up of calcium carbonate live in the sea. When these animals die, their shells settle on this seabed and form a layer. ഈ അനിമൽസ്, സീയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു അനിമൽസ്, ഷെല്ലുള്ള അനിമൽസ് ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ it will be dead, isn't it? So when these animals are dead, the sea shells will be settled down on the seabed. Means കടലില്ല, അതിന്റെ ഷെൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും.
കടലില് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡീക്കേഡ് ആയി പോകും, അത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ കക്കയ പോലെയുള്ള ഷെല്ലുകളൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നുമല്ല, അതിങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവും. കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ അനിമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഈ അനിമൽസ് ചെറിയ ചെറിയ അനിമൽസ് എല്ലാം ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പിന്നെ അതിന്റെ ഷെല്ലെല്ലാം ഈ കടലിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. Then what happens when these animals die, the shells settle on the seabed and form a layer. Over the years, the layers of shells form limestone. After so many years, these shells will form limestone. Limestone ആയിട്ട് മാറും. Chalk used for writing on the blackboard is a type of limestone. So best example, chalk. നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന chalk എല്ലാവർക്കും അറിയാം, black color. Muhammad Ruwais, what is that? Chalk, black board എഴുതുന്ന chalk. Then color chalks are there, isn't it? So ഇങ്ങനത്തെ ചോക്കുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലൈംസ്റ്റോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. It's a type of limestone. Limestone is widely used as building stones. It is used for making cement and glass too. Cement ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, limestone. So how this limestone is formed? There are so many aquatic animals which have shells in the sea and all. Then when these animals are dead, what happens? The shells will settle down on the seabed. Then after many years, these shells will form the limestone. It will become limestone. So കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു എങ്ങനത്തെ aquatic animals ചത്ത ഉടനെ തന്നെ ആകുന്നില്ല. Edwin, stop writing please. Okay. So chalk which we use to write on blackboard is best example for a limestone, and this is used for buildings to make a cements and all, and to make a glass also. Glass ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Next one is fossils. What is the meaning of fossil? Fossil, you might have heard the word fossil. Fossil എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എന്താണ് ഈ fossil എന്ന് പറയുന്നത്? ഉരുളൻകല്ല്. ഉരുളൻകല്ലോ fossil എന്ന് പറയുന്നത്? പിന്നെ വേറെ ആർക്കറിയാം fossil എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫോസിൽ കൊറേ അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ മിസ്സേ. എന്തുവാ പറ? ആ ഒരു സാധനം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇല്ല, കൂണ് കണക്കത്തെ. കൂണ് പോലത്തെയോ? Okay, Edwin, do you know? Okay, Edwin, do you know what is the meaning of fossil? Don't know. Lakshmi Priya, do you know? Fossil. Hanna, do you know? Shisa? Fossil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം? വേബൽ ബിനോയ്, കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞൻ കയറിയത്. ഷഹബാസ്, സായി, അതുൽ. Okay. Abel, do you know? Fossil means you know? Illa. Okay. Fossil means the parts of dead animals. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും. ഈ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് അനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Earlier, dinosaur, for example, we have not yet seen dinosaurs, but we know an animal called a dinosaur was alive once, billions of millions years ago. എങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? അങ്ങനെ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഡൈനോസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനിമൽ ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ ഫോസിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് some animals may die on the സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പൊ പാറപ്പുറത്ത് കിടന്നൊരു അനിമൽ ചത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യരൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡോഗ്, ഇഫ് എ ഡോഗ് ഡൈസ്, വാട്ട് വി വിൽ ഡു? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ അവർ ഹൗസ്, വാട്ട് വി വിൽ ഡു? വി വിൽ മേക്ക് എ പിറ്റ്, ഒരു പിറ്റ്, കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഡോഗിനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും അല്ലെ? ബട്ട് ഇൻ ഏർലിയർ ഡേയ്സ് ഓർ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്, ഈവൻ നൗ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓൾസോ, ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ആണെന്നൊരിക്കൽ നമുക്കറിയാം അത് ആരും ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എലിഫന്റ് ചത്തെങ്കിൽ വേറെ എലിഫന്റ് വലിയൊരു കുഴിയൊക്കെ എത്തി എലിഫന്റിനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുവോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഏർലിയർ ഡേയ്സ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ വെർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ ഒരു പാറപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ചത്ത ഒരു അനിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോസിൽസ്, അതിന്റെ ബോൺസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും കേടായി പോകുന്നില്ല അല്ലെ? അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. ഗ്രാജുവലി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പാറയുടെ മേളിൽ ചിലപ്പം കാറ്റൊക്കെ വീശിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു വന്നിട്ടൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ മൂടിയും പൊറുക്കിയും
പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് പറയുന്നു, എന്താ പറയട്ടെ, പിന്നെ കുറെ മണ്ണൊക്കെ മൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പാറയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ള ഒരു പാറയുടെ മേളിൽ ഒരു അനിമൽ എത്തു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് മണ്ണൊക്കെ ഒഴിച്ചു വന്ന് വേറെ കല്ലും എല്ലാം അടിഞ്ഞു കൂടി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് അതിന്റെ മേളിൽ റോക്സ് ഹാർഡൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഫോസിൽ ഇൻ സെഡിമെന്ററി റോക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ചിത്രം കണ്ടോ? ഒരു അനിമൽ ഏതോ ചത്തതിന്റെ അതിന്റെ ഇതാണ്, നമുക്കൊരു പക്ഷിയുടെ പോലെ തലയൊക്കെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ ക്ലിയർ ഇല്ല, പണ്ടത്തെ കാലത്തെ അനിമൽ അല്ലേ. ഓക്കെ, fossils are not rocks but they are remains of ancient plants and animals found in sedimentary rocks. So ഇങ്ങനെ സെഡിമെന്ററി റോക്സിന്റെ മേളില് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ മരങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദെൻ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മേളിൽ സെഡിമെന്ററി വന്ന് അടിഞ്ഞ് റോക്ക് ആകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കടലിലെ തന്നെ ഒരു അനിമൽ ചത്ത ഒരു പാറ, കടലിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ റോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു അനിമൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള റോക്കിന്റെ മേളിൽ വന്ന് ചത്ത് അവിടെ കിടന്നു. കുറെ അടുത്ത വർഷം പിന്നെ മഴ വരുന്നു അല്ല വെള്ളം ഒഴുകി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ അതിന്റെ മേളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നു, സ്മോൾ റോക്സും പെബിൾസും സാൻഡും എല്ലാം വന്നടിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എന്താണ് മങ്കി നോക്കിട്ടേക്കുന്നു മുഹമ്മദേ, അങ്ങനെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ വന്ന് അതിന്റെ ബോൺസ് മേളിൽ വന്ന് ഇതെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ കടലിലൊക്കെ പെട്ടെന്നാകും അല്ലെ, ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി സെഡിമെന്ററി വരുന്നുണ്ട്. ഈ റോക്കിന്റെ മേളിൽ കിടന്ന പിന്നെ ഈ ബോൺസിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു അതിന്റെ മേളിലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വർഷവും വരുന്നു, പിന്നത്തെ വർഷവും വരുന്നു, ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വെള്ളം ഒലിച്ച് വന്ന് കിടന്നിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതെല്ലാം റോക്ക് ആകുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ റോക്സിനാണ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So scientists find out about the history of life on Earth by studying these fossils. Shells, bones, footprints, leaf prints, and so on for fossils. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ വലിയ അനിമൽസിന്റെ ഫുട് പ്രിന്റ്സ്, അതായത് വലിയ അനിമൽസ് ലൈക്ക് ഡൈനോസർ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ കാൽപ്പാട് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആനയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ പാട് അതേപോലെ കാൽപ്പാട് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓക്കെ, അതിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം കാൽപ്പാട് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സെഡിമെന്ററി റോക്സിനാണ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോസിൽസ് ആർ നോട്ട് റോക്സ് ആക്ച്വലി, അത് റോക്സ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ കല്ലുകളല്ല, പക്ഷെ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ആൻഷ്യന്റ് മീൻസ് ഏർലിയർ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏർലിയർ ആനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ഒക്കെ റിമൈനിങ്സ് ആണ്, അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കുന്നത്. Okay, next, so this many are the about sedimentary rocks. What are those? First one is conglomerate, that is the down part, means big rocks ഒക്കെ വന്ന് pebbles ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന റോക്സുകളാണ് conglomerate. Second one is sandstone. So we studied that sand settles in the middle of pebbles and clay. So അങ്ങനെ സാൻഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോൺ ആണ് സാൻഡ്സ്റ്റോൺസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഷെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്ലേ മേളിലുണ്ടാകുന്ന മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള റോക്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈംസ്റ്റോൺ മീൻസ് ദ ഷെല്ല്, അതായത് ഷെൽസ് ഉള്ള സീ അനിമൽസ് ഒക്കെ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷെൽസ് എല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞുകൂടി പിന്നീട് റോക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ലൈംസ്റ്റോൺ. And last one is fossils. Fossils means the remainings of plants and animals. മറ്റു പ്ലാന്റ്സിന്റെയും അനിമൽസിന്റെയും ഒക്കെ റിമൈനിങ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ മൂലം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന തരം റോക്സ് ആണ്. അത് ഈ റോക്സിന്റെ മേളിൽ ഓരോ റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോക്കിന്റെ മേളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അതിന്റെ മേളിൽ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇത് വന്ന് വീണ്ടും അടിഞ്ഞുകൂടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫോസിലിന് സെഡിമെന്ററി റോക്കിന്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു പാറയില് എന്തോ ഒരു അനിമലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബോൺസ് എല്ലാം കൂടെ സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ മേളില്, പിന്നീട് വീണ്ടും വരുന്ന പെബിൾസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് സെഡിമെന്ററി റോക്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ്, തേർഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെഡിമെന്ററി റോക്സ്. ഇനി ഈ തേർഡ് വണ്ണിൽ വന്ന് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ്. Metamorphic rocks means
Sometimes sedimentary or igneous rocks change because of the weight of the layers above them. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇഗ്നിയസ് റോക്സിന്റെയും സെഡിമെന്ററി റോക്സിന്റെയും തന്നെ അതിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. ഇതിൽ സംടൈംസ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം, ഇതിന്റെ റോക്സിന്റെ തിക്നെസ് കാരണം അതിന് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Sedimentary rocks or igneous rocks change because of the weight of the layers above them. അതിന്റെ മേളിലുള്ള ലെയറിന്റെ ഓരോ ലെയറിന്റെയും വെയിറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറെ ലാൻഡ് വരുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They also change due to the enormous heat inside the earth. The new rocks thus formed are called metamorphic rocks. So ഇനി ഭൂമിക്കടിയിൽ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈ ഹീറ്റിന്റെ ചേഞ്ചസ് കാരണം റോക്സിന് ചേഞ്ചസ് വരും. അതാണ് മെറ്റാമോർഫിക്. ദ ഡിഫറെന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ നോക്ക്. മാർബിള്, സ്ലേറ്റ്, ക്വാർട്സിസ്, നെസ്റ്റം, ഗ്നേസിസ്, അങ്ങനെ കുറെ പേരിലുള്ളതുണ്ട്. നോക്കാം. ദ ഡിഫറെന്റ് metamorphic rocks are as follows. The first one is marble. മാർബിൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ടൈല് പോലെ ഇടുന്ന, ടൈലിന് പകരം ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാട്ട് ഈസ് മാർബിൾ അല്ലെ. മാർബിൾ ഏകദേശം കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ. നമ്മള് ടൈലിന് പകരം ചില വീടുകളിൽ മാർബിൾസ് ഇടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോന് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട സമയത്ത് തന്നെ നിലമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു മാർബിൾ ഇട്ടവര്. ടൈൽസ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, മാർബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാർബിൾ. ലൈംസ്റ്റോൺ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അൺമ്യൂട്ട്. Limestone changes into marble. Limestone ഇവിടെ എങ്ങനെയാ മാറ്റം വരുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ച സെഡിമെന്ററി റോക്സിൽ പെടുന്നതാണ് ലൈംസ്റ്റോൺ, ഇസ്ന്റ്. സോ ഈ ലൈംസ്റ്റോണിന് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൈംസ്റ്റോൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻടു മാർബിൾ. ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ താജ്മഹൽ ഇൻ ആഗ്ര ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് മാർബിൾ. ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ വി സ്റ്റഡീഡ്, ഇസ്ന്റ്. ആദ്യ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാർബിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ലൈം സ്റ്റോണിന് പിന്നീട് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് സ്മൂത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡെക്കറേറ്റീവ്ലി ഇൻ ബിൽഡിങ്സ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ, അതായത് നിലത്തൊക്കെ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അത് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയൊക്കെ കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈ സ്ലേറ്റ്. സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. എല്ലാവരും അത് എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എല്ലാ മക്കളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ ഷെയിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻടു സ്ലേറ്റ്. എന്തായിരുന്നു ഷെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് പഠിച്ചത്. ഇപ്പം ഷെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ ആണ് അല്ലെ. ക്ലേ അടിഞ്ഞുകൂടി പിന്നീട് റോക്ക് ആകുന്നതാണ് ഷെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഷെയിലിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റോക്കാണ് സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ചില പിള്ളേരെ ഈ സ്ലേറ്റ് പെൻസിലൊക്കെ കടിച്ചു തിന്നാറില്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ സ്ലേറ്റ് പെൻസിലും ഒക്കെ തിന്നൽ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന പൊട്ടുന്ന സ്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പൊട്ടുന്ന സ്ലേറ്റ് അല്ല അല്ലെ, വേറൊരു തരം സ്ലേറ്റ് അല്ലേ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഴുതാ തെളിയല്ലാത്ത സ്ലേറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ മേടിക്കുന്നത്. പൊട്ടുന്ന സ്ലേറ്റ് മേടിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം പൊട്ടിച്ചോണ്ട് വരും എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പേരൻസ് വിൽ നോട്ട് ബൈ ആൻഡ് ഗിവ് യു ദാറ്റ് സ്ലേറ്റ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് സ്ലേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബീഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലേറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ വേറെ സ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ? താഴെ വീണ പൊട്ടുന്ന സ്ലേറ്റ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് യൂസ്ഡ് സച്ച് സ്ലേറ്റ്? താഴെ വീണ പൊട്ടുന്ന സ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവര് ഒന്ന് കൈപൊക്കി കാണിച്ചേ. ഇല്ല അല്ലെ, 2-3-4 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. സോ ആ സ്ലേറ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഷെയിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻടു സ്ലേറ്റ്. ഈ പിള്ളേരെന്തിനാ ഈ സ്ലേറ്റ് പെൻസിലും ഒക്കെ തിന്നുന്നത്? നിങ്ങളൊക്കെ തിന്നിട്ടുള്ളത്? എന്തായാലും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ബിക്കോസ് പറ. അതിനുശേഷം മിനുസായതുകൊണ്ടോ? ഓക്കെ, മിനുസായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ മിനുസോളതെല്ലാം തിന്നുമായിരിക്കും. അതിലും മിനുസോട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടൈലൊക്കെ. വിൽ യു ഈറ്റ് ദാറ്റ്? ടൈല് പറിച്ചു തിന്നാനാവൂലെന്ന് പിള്ളേർക്ക് അറിയാം, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താ ടൈല് പറിച്ചിട്ട് തിന്നാനാവൂലെന്ന് അറിയാം. പറിക്കണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓരോ കഷ്ണം തിന്നത്തില്ലേ? പണിക്കാരെ കാണുമ്പോ ഓടിയിട്ട് പോകും. പണിക്കാരില്ല, എപ്പോഴും പണിക്കാർ കാണോ? പണിക്കാരില്ലാത്തപ്പോ തിന്നാവില്ല വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ,
തിന്നാനുള്ള സാധനം വിചാരിച്ചിട്ട് തിന്നുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ തിന്നാനുള്ള സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തിന്നുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? എന്താ അതിലെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സ്ലേറ്റ് എന്തിനാ കൊച്ചു തിന്നേ? സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് LKG-ലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പം സ്ലേറ്റ് പെൻസിലും ഒക്കെ. ഞാനിതൊരു സ്ലേറ്റ് ഒന്നിട്ടാ. പെൻസിൽ തിന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ല, പെൻസിലൊന്നും ഒന്നിട്ടാ. അയ്യോ മുഹമ്മദേ, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓണാക്കി കാണട്ടെ നിന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ ഒന്ന്. സ്ലേറ്റും പെൻസിലും തിന്നാത്ത ഒരാള്. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പെൻസിലായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചത്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലേറ്റ്, മറ്റേ ആ ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള അല്ല, എഴുതിയാ തെളിയല്ലാത്ത കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തേനും. അത് ശരിക്കും അത് ആ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കവനെ. ശരി, നമുക്കത് തിന്നാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില പിള്ളേർ മണ്ണ് തിന്നുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ? ചെറുപ്പത്തിലെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള് മണ്ണ് തിന്നാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ? മണ്ണിങ്ങനെ തിന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നോ? ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വലുതായപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും തിന്നത്തില്ല. ആ ഒരു കാലത്ത് അത് തിന്നാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ടാകും. തിന്നണം എന്ന് തോന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് മിനറൽസ് ഒക്കെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് തിന്നണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ഈ സ്ലേറ്റ് പെൻസിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ മണ്ണും കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ? സോ വി വിൽ ഫീൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിയല്ല, കാരണം വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് നൗ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിനറൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, ഷെയിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു സ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലേ എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന റോക്സ് പിന്നീട് എന്താകുന്നത് ഷെയിലായി മാറുന്നത് അല്ലെ? സോ ആ ഷെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന റോക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു സ്ലേറ്റ്. Slate is used to make roofs. It is also used to make writing slates for children and blackboards for teachers. സോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്ലേറ്റ്, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം സ്ലേറ്റ് അല്ല, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സ്ലേറ്റില്ല, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഇത്. പിന്നെ നമ്മുടെ റൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. റൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മേൽക്കൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. Next one is okay, slate is over. Next one is quartzite. Quartzite sandstone changes into form quartzite. It is used to make statues. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ പഠിച്ചില്ലേ? സോ ആ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ലേറ്റർ, അതായത് സാൻഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന റോക്കാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഫോം ക്വാർട്ടർസൈറ്റ്. ക്വാർട്ടർസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അതിന്റെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്നൈസ്. ഗ്രാനൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ഫോം ഗ്നൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റ്, നമ്മുടെ വീടിനൊക്കെ തറയ്ക്കൊക്കെ ഇടുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് ഇല്ല, ഗ്രാനൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഗ്നൈസ് എന്ന് പറയുന്ന റോക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ റോക്സ് ഫോംഡ് ബൈ മെറ്റാഫോർമിക് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ച്വലി മെറ്റാഫോർമിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സെഡിമെന്ററി റോക്സിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാർബിൾ, സ്ലേറ്റ്, ക്വാർട്ടസൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്നൈസ് ആർ ദ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ്. Actually marble, limestone changes into marble, then shale changes into slate, sandstone changes into quartzite, and last granite changes into gneiss. Okay, ഇത്രയാണ് റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. ഇനി മിനറൽസ്. മിനറൽസ് മീൻസ് ധാതുക്കൾ. ഈ ധാതുക്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? There are many types of minerals in the soil. മണ്ണിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉണ്ട്. പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് ദിസ് മിനറൽസ് ടു മേക്ക് ദെയർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓൾ. അവരുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ചിക്കനും മട്ടനും ഒന്നും അല്ല ഇവർ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ? The minerals which are there in the sand or in the soil only will be absorbed by the root of the plant and they will make a food. മണ്ണിലുള്ള മിനറൽസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി മിനറൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം.
As we know, rocks are made up of minerals. Some minerals are metallic and some are non-metallic. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു minerals are formed by rocks are formed by minerals. നമ്മുടെ കല്ലുകള് പാറകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മിനറൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു, മണ്ണിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. And there are two types of minerals, metallic and non-metallic. These minerals are modified and used by us in various ways. Metals like iron, copper, lead, and aluminum are dug out in the form of ores. ഈ മണ്ണിലുള്ള പാറകൾ, മണ്ണിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റോക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആണ്. ആ മണ്ണിലും കല്ലുകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള മിനറൽസ് നമ്മൾ ഡഗ് ചെയ്തൊക്കെ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ, നമുക്കറിയാം അയൺ, അലുമിനിയം, കോപ്പർ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ അത് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലല്ല, മിക്സ് ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓർ. ഓർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് അതിനകത്ത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അലുമിനിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഗോൾഡ് നമുക്ക് മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, ഭൂമിക്കടി ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കുറെ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട്. സോ വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ മിക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അത്, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ്, ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. Okay, today do you have computer? No. Okay, then bye. We will see you on day after tomorrow, Thursday. Bye bye. We'll continue. Bye, me. Bye bye.